الحسن حسين وأصولهم وفروعهم وإلى مؤلف هذا الكتاب الإمام أبي حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وأصوله وفروعه وإلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوارد الحبيب حسن وسيد الوارد الحبيب سالم وإلى روح سيد الوارد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب وسيد الوارد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسني وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني وأصولهم وفروعهم وإلى روح جدي كي حج مصنف بن قرو حج إلياس جدتي حج فاطمة بنت حج صالحون وجدتي حج سليمان بن قريش وجدتي حج صفية بنت سدين والوالدة حج صافية بنت حج سليمان والوالد حج جامل بن مالك المهدي بن حج حلواني وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعليهم درجات في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Para hadirin wa hadirat segenap jamaah Majlis Ilmu Masjid Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami muliakan Ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif mata'ana Allah bi tuli hayatih wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Semoga senantiasa Allah berikan kepada orang tua kita, guru kita Kiai Haji Ghazali Musannif senantiasa panjang umur dalam sehat wal afiat sehingga bisa mengarahkan kepada kita jalan yang penuh ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kajian kita minggu ini adalah kajian tasawuf dalam kitab Al-Mursyidul Amin fi Mukhtasar Ihya Ulumuddin, yang mana terakhir pembahasan kita kemarin mengenai faedah dan bahaya-bahayanya dalam pernikahan. Ya, jadi nikah itu ada faedahnya juga ada afatnya juga, ada bahaya juga bagi orang yang nggak siap. Ya, jadi masing-masing orang silahkan mengukur kemampuan dirinya dan mana yang lebih manfaat buat dirinya, apakah sebaiknya saya menikah atau tidak. Ya, kalau menikah tidak ada niat yang baik atau tidak niat untuk menafkahi istrinya, ya mending nggak usah nikah. Ya, tapi kalau ada juga kalau menikah bisa mengganggu ibadahnya, membuat dia makin jauh sama Allah. Ya, bahkan mungkin gara-gara menikah banyak orang durhaka sama orang tuanya,
lebih mentingin istri dibandingkan orang tuanya. Nah ini yang model begini mungkin nggak usah nikah. Tapi kalau dengan nikah bisa menyempurnakan agamanya, bisa melindungi dia dari perbuatan maksiat, ya, bisa menambah pahala ibadah dengan cara memberi nafkah pada keluarga, ya, bisa memiliki keturunan yang saleh dan salihah, melanjutkan dakwahnya dia. Nah ini sebaiknya menikah. Jadi yang belum menikah dipikir-pikir dulu, saya bagusan nikah apa enggak. Yang udah nikah ya udah, nggak usah pakai mikir udah nikah, ya jalanin aja gitu ya. Tapi lanjutannya adalah faslun. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu faslun fima yakhtaru halatal aqdi min ahwalil mar'ati wa syurutil aqdi. Ya, fima dalam perkara, ini pembahasan apa nih? Yakhtaru, ya, yang hendaknya dia memilih halatal aqdi, ya, ketika melakukan akad. Milih masalah apa? Min ahwalil mar'ah, dari kondisi seorang wanita. Dan juga pembahasan wasyurutul aqdi, mengenai syarat-syarat akad. Ya, jadi hal-hal yang berhubungan sama calon istri dan hal yang berhubungan sama akad ini yang mau dibahas. Ya. Kata musannif di sini wasyurutuhu, dan syarat-syaratnya akad. Hatta tanaqida, sampai menjadi sah akad tersebut ada berapa? Arba'atun, ada 4. Untuk supaya supaya nikah atau akad nikah kita sah, ini ada syarat, dan syarat ini harus terpenuhi, kata Imam Ghazali ada 4. Yang pertama, iznul wali. Harus ada izin dari seorang wali perempuan. Ya, mau nikah sama seorang wanita, walinya harus ngizinin. Imma dia sendiri nanti yang melakukan akad nikah dengan kita, atau dia wakilin ke orang lain, boleh. Ada seorang bapak, ya, nggak biasa tampil di depan umum, grogi, disuruh ngomongnya, ya, susah banget. Udah Pak, mendingan wakilin aja. Wakilin sama siapa? Terserah, ya, siapa yang dipilih, sama kiai atau sama penghulunya juga boleh. Yang penting ada izin dari wali. Kalau nggak ada izin dari wali, maka mazhab kita, ya, kalau nikah tanpa wali maka nikahnya tidak sah. Ya. Kecuali nanti ada beberapa kondisi, ya, di bab pernikahan tuh, ya. Waktu kita ngaji itu di bab pernikahan ada terkadang kondisi walinya ada, tapi bisa dinikahkan dengan seorang penghulu, wali hakim, ya, dalam beberapa kondisi. Misalnya juga, ya, bisa nikah dengan cara tahkim, mengangkat orang alim menjadi wali untuk perempuan. Apabila misalnya sang laki-laki ini atau perempuan ini pergi ke masafatul qasar, jarak yang orang bisa mengqasar salat, ya, 85 km atau lebih. Nah, di sana itu misalnya dari sini ke Bandung lah, misalnya gitu, ya. Atau sini ke mana ya? Ya Cipanas, Cipanas. Ini nyampe ya. Ya pokoknya sini Bandung lah biar gampang. Ya di sana nyari kiai. Kiai, tolong nikahin saya. Bapaknya di mana? Jakarta. Ngapa nggak sama bapaknya? Nggak bakal diizinin, gitu ya. Ya, nggak setuju sama cowok saya. Ya, saya angkat kiai jadi wali hakim saya. Ya, kalau kiai itu mau, bisa nikah itu. Ya, cuma alangkah baiknya nggak begitu caranya. Ini nikah kalau bisa walinya langsung yang mau melakukan akad, harus diizini kalau bisa. Karena nikah itu mencari ridho, ya, ridho Allah dan ridho orang tua. Nggak enak nikah nggak direstuin orang tua tuh, nggak enak. Ya. Kan kita lihat sering di artis-artis tuh, ya, sampai punya anak masih yang nggak diakuin, yang enak. Ya, cari yang kira-kira orang tua kita cocok. Perempuan kan nggak dia doang, gitu, ya. Laki nggak dia doang, kan banyak, gitu. Iznil wali, ya, izin wali. Tapi ini sih sekedar intermezzo, ya. Cuma kalau orang udah lagi mabuk cinta, ya, biar kata orang tua juga. Orang tua bilangin, guru bilangin, bodo amat. Ya, kau usah tahu, saya dulu begitu soalnya. Biar kata Habib juga, jangan Fit, iya Beb, iya enggak. Nah, saya jalan terus, ya. Enggak sih, enggak depan dia, di belakang dia jalan terus, ya. Akhirnya bandel juga nggak jadi juga. Iznil wali. Fa illam yakun, walinya nggak ada, Ustaz. Ya, atau misalnya walinya tidak nggak memiliki wali sama sekali. Contoh misalnya, ya, kayak kemarin tuh perempuan atau yang seorang anak hasil dari perzinahan, pernikahan yang terjadi karena kecelakaan, hamil duluan. Berarti kan nasabnya nggak nyambung nih. Siapa walinya? Fas sultan, maka pindah ke sultan.
penguasa ya, kalau ya apa yang penguasa atau yang diangkat oleh penguasa, kayak misalnya KUA penghulunya gitu ya, itu bisa tuh ya. Jadi ada beberapa kondisi kapan wali itu pindah ke wali berikutnya, kewalian seseorang pindah ke wali berikutnya ya. Ada juga kondisi di mana kewalian itu pindah ke sultan ya. Baik. Kemudian itu lebih lengkapnya nanti di kajian bab nikah itu ya. Wa ridhal mar'ah, dan ridho perempuan, ridho sang calon istri, ini syaratnya. Yang kedua, kapan ini ridho perempuan bisa dikatakan sebagai syarat? In kanat thayyiban, jikalau ini perempuan adalah thayyiban, sudah janda ya, balighatan, dan sudah balighah. Jadi beda antara perempuan yang masih perawan sama sudah janda, yang hukumnya beda. Kalau perawan ya, anaknya masih perawan, ini orang tua laki-laki ya, yaitu wali mujbir, bapak atau kakek, boleh menikahkan secara paksa. Artinya tanpa perlu persetujuan dari perempuannya, dari anaknya. Saya ini punya anak perempuan nih, tiba-tiba saya mau nikahin sama siapa gitu, anak saya di rumah nggak tahu, boleh nggak? Boleh ya, nggak masalah, karena saya wali mujbir namanya, wali yang boleh memaksa ya. Cuma memang sunnahnya, walaupun kita wali mujbir, kita tanya dulu ke mana kita. Nah, bapak punya calon buat kamu nih, siapa pak? Tuh si fulan, mau nggak? Gitu, sunnahnya begitu. Karena kan nama pernikahan itu kan ingin membina rumah tangga dalam kondisi yang penuh keharmonisan ya, penuh kasih sayang. Nah, kalau dia aja nggak demen ya, apalagi tahu musuhnya dia, tahu di sekolah ya, ntar jadi kacau ini, berantakan ya. Jadi sunnahnya tanya dulu kalau dia masih perawan ya. Tapi kalau sudah janda, ini pertanyaan, siapa itu janda? Janda itu adalah seorang wanita yang telah kehilangan selaput darahnya dengan sebab berhubungan badan ya. Seorang wanita yang hilang selaput darahnya dengan sebab berhubungan badan, itu namanya janda ya. Jadi kalau orang perempuan, dia di kemaluannya ada namanya selaput darah ya. Selaput darah itu lapisan yang menutupi kemaluannya. Nah, itu semua perempuan umumnya, semua perempuan punya. Umumnya semua perempuan punya. Dan selaput darah ini bermacam-macam tipe ya, tipenya ya. Ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang ada lubangnya, ada yang enggak ya. Jadi macam-macam tuh ya. Ada satu buku khusus masalah begitu dah tuh, masalah pernikahan. Jadi terangkan tuh jenis-jenis selaput darah ya. Dan kalau seorang perempuan selaput darahnya hilang ini dengan sebab berhubungan seks, berhubungan badan, baik halal ataupun haram, maka dia dihukumi sudah tidak perawan lagi. Contoh misalnya dia udah pernah nikah ya sama suami yang sebelumnya ya, udah nikah kan, berarti umumnya perempuan kalau udah nikah ada kumpul sama lakinya. Nah, ya, maka kalau perempuan sudah pernah nikah, selaput darahnya udah pernah hilang, maka kalau mau nikah kedua kalinya, ini orang tuanya, bapaknya atau kakeknya yang tadinya bisa maksa, udah nggak bisa maksa lagi. Ya, kalau dia sudah balighah, sudah pernah nikah, udah dikumpulin sama suami yang pertama, kalau mau nikah lagi, itu bapaknya harus tanya dulu. Nah, ini ada yang minta kamu nih, mau nggak nikah lagi gitu, harus tanya dulu. Kalau tuh perempuan bilang mau, silakan. Kalau dia bilang nggak mau, saya udah nggak mau nikah lagi, saya masih sayang sama suami saya yang pertama, misalnya, ya udah nggak boleh maksa. Biar kata masih muda juga, ya nggak boleh maksa. Ya. Atau juga misalnya nikah nggak pernah, tapi naudzubillah pernah berzina. Nah, zaman sekarang ya Allah, kita ngeri pergaulan ini, laki sama perempuan, ya nggak takut sama agama, nggak takut sama Allah, dia berzina. Ya. Udah gitu, udah pernah ngumpul sama laki-laki, naudzubillah di luar nikah, terus mau menikah secara resmi, baik sama pacarnya yang pernah ngumpul sama dia, ataupun sama laki-laki lain. Ini gimana Ustadz? Ini walaupun belum pernah nikah, tetap aja sebutannya janda. Ya, udah second, ya, udah tanya itu, dia mau apa enggak? Kalau nggak mau ya, jangan dipaksa, nggak bisa dipaksa, ya. Tapi kalau hilangnya bukan karena berhubungan badan, misalnya gimana kata para ulama, imma bisa jadi terjadi karena hiddatul haid, saking panasnya darah haid, ya, darah haid itu panas, katanya, ya. Katanya. Jadi katanya perempuan itu kalau apalagi hari-hari pertama haid itu mules, ya, panas darah haid itu, mules sampai sakit perutnya melilit gitu,
ya, sampai keluar tuh darah yang hitam kental tuh, udah gak enakan tuh. Itu kalau belum keluar awal-awal ya, mules, bahkan sensitif perempuan kalau udah hari-hari pertama, gampang ngamuk. Jangan colek aja, ya. Ya kalau udah mulai muring-muring udah mau head nih, ya. Biar aja udah, nggak usah deket-deketin, ya. Karena galak, salah dikit, ya, jewer, salah dikit cubit, ya. Salah dikit ngomel, ya, perempuan, ya. Ini kadang saking panasnya darah haid, selaput darah itu bisa sobek. Nah ini walaupun sobek, tetap dihukumi sebagai perawan. Karena walaupun selaput darahnya hilang, tidak dengan sebab berhubungan badan. Atau misalnya karena terjatuh, bisa juga. Karena jatuh, ya, sobek selaput darahnya. Atau misalnya karena dia sering ikut bela diri, ya, silat, apalagi taekwondo, nendangnya sampai atas, sobek. Misalnya, gimana? Walaupun itu sebenarnya bagian dalam, cuma ada kemungkinan kata ulama, ya bisa terjadi itu hilang selaput darahnya, tetap walaupun hilang selaput darah masih dihukumi perawan. Jadi nanti gini, dan ada sebagian perempuan kata ulama yang Allah ciptakan kemaluannya tidak ada selaput darahnya. Nah, ini kita perlu pahami kenapa? Karena terkadang gini, kita bayangkan kita perempuan itu ada selaput darahnya semuanya gitu kan. Tiba-tiba begitu menikah sama istri kita, ternyata istri kita misalnya Allah ciptakan gak ada selaput darahnya, atau sobek karena saking panasnya darah haid dia, atau dia pernah jatuh, atau dia ikut bela diri sampai sobek kemaluannya, selaput darahnya maksudnya. Ini jangan ente langsung nuduh-nuduh aja. Begitu malam pertama harusnya kan rada susah, perlu perjuangan gitu kan. Kan katanya sampai berdarah-darah, dan itu benar. Ya yang udah nikah tahu dah gitu ya. Berdarah-darah. Ternyata nih kok Ustaz kayak jalan tol Ustaz, langsung aja ya, bablas aja nggak ada susah-susahnya. Wah, ini jangan-jangan lu nggak perawan lu ya. Lu main sama siapa lu? Jangan main tuduh aja. Ya, nggak bisa. Ya apalagi dia wanita yang soleha, yang jaga diri, main tuduh-tuduh aja bininya. Gara-gara cuma gitu doang. Ya, ngaku jujur aja dah. Sama siapa? Itu jujur apaan masih nggak pernah ngapa-ngapain. Terkadang ada wanita yang memang Allah ciptakan nggak ada selaput darahnya, gitu. Ya, jadi kita nggak usah suudzon sama istri kita. Bisa jadi memang dia selaput darahnya sobek atau nggak ada sama sekali. Ya, bahkan sekarang tuh katanya ada operasi selaput darah. Jadi kalau udah nggak perawan, itu bisa dioperasi, dibikin selaput gitu, bikinan, jadi kayak perawan gitu, janda rasa perawan gitu, ada juga ya, janda rasa perawan kemarin ada tuh ya, tapi nggak asli itu ya, udah di permak gitu ya. Nah itu ada sekarang tuh, canggih sekarang mah ya. Jadi kalau takut ketahuan udah nggak perawan, saya operasi aja ya. Teman saya cerita di Australia ada, di Singapura ada, atau di Indonesia ada tuh ya. Dan nanti bidadari surga semua nanti bakar kata Allah, semua itu perawan semua di surga itu, masya Allah ya. Walaupun kita kumpul sama dia, perawan lagi ya. Ini beda. Kalau janda wajib ditanya izinnya, diminta izinnya. Kalau perawan tidak wajib, cuma sunnah. Nah, ketika memberikan izin itu janda itu harus memberikan izin nutqan, ngomong, nggak boleh diem aja. Kalau perawan diemnya aja cukup. Beda ya. Misalnya kita ada perempuan, Aira, kamu habis nikahin sama si fulan ya, dia diem aja. Gimana? Kalau diemnya itu biasanya mau. Ya, diemnya itu mau kalau perawan. Karena dia biasanya hal yang begitu malu untuk ngomong. Ya, dibilang mau, kesannya dia ini banget, genit gitu ya. Mungkin dia diem gitu ya. Berarti mau. Cuma kalau perawan nggak bisa diem. Ya kalau janda kalau janda nggak boleh diem, harus ngomong izin secara lantang dengan suaranya. Dek, enak itu kamu kan udah janda nih, bapak nikahin lagi ya sama si Pepen. Soalnya gitu ya, alhamdulillah. Kata perempuannya diem aja. Gimana, jangan diem aja, Pepen nungguin itu mau apa enggak ya. Kalau dia bilang mau apa, silakan. Kalau enggak berarti nggak ada izin. Pas ya, itu bedanya. Jadi kalau perawan diem cukup, kalau janda enggak ya. Makanya dibikin lagu, kau masih gadis atau sudah janda, karena beda-beda hukumnya ya, jenis sama perawan beda. Kemudian syaratnya wahuduru syahidaini, dan hadir 2 orang saksi. Harus 2 orang saksi, dan dua-duanya laki-laki, nggak boleh satu laki atau perempuan ya. Zahirai adalah ya, zahirai adalah yang kelihatan keadilan, sifat adilnya. 2 laki-laki yang adil. Laki-laki yang adil gimana Ustaz? Ya, kalau zahir adalah itu
secara hukum ini hakim, seorang hakim sudah memberikan apa ya, kalau kita di polisi surat apa itu, surat kelakuan baik ya. Nah, jadi ibaratnya seperti itu, ada surat, ada pernyataan sah dari negara bahwasanya dua orang ini orang yang adil. Nah, itu namanya zahirul adalah, ya. Jadi udah ada kesaksian dari pemerintah atau hakim bahwasanya ini orang baik. Jadi ada surat kelakuan baik gitu ya. Ini zahir adalah. Atau katanya wayan aqidu bimasturil hal, atau juga sah akad itu dengan seseorang wali, dua orang wali yang kondisi dia itu tertutup, nggak ada yang tahu dia ini adil atau enggak. Nah, ini dianggap sebagai orang yang adil. Ya, kadang kita nggak tahu orang ini adil apa enggak. Apalagi misalnya saksinya kayak gini nih, kita datang ya di satu tempat, tahu-tahu misalnya si perempuan bawa saksi, si laki-laki bawa saksi. Itu kalau yang saksi model begini umumnya keluarga tahu nih orang baik apa enggak. Cuma kalau misalnya lagi mau nikah buru-buru, ya saksi kagak ada, main comot aja. Contoh, Roy sini ngapain? Jadi saksi ya? Kan kita nggak tahu dia adil apa enggak, ya. Adil di sini gimana Ustaz? Adil itu ingat ya, pengertian adil dalam fikih itu man lam yartakib kabirah wa lam yasir ala saghirah wa ghalabat ta'atuhu ma'asih, ya. Orang yang tidak mengerjakan dosa besar. Nah, ini orang adil namanya. Enggak mabok, enggak judi, ya, enggak bunuh orang, ya, enggak durhaka sama orang tua. Dia tidak mengerjakan dosa besar. Enggak ninggalin sholat, enggak ninggalin puasa. Nah, kalau misalnya saksinya sholat aja kagak, enggak sah nih. Ya. Yuk, ini saksinya iya, enggak pernah sholat ini. Emang nggak apa-apa, nggak pernah sholat, nggak bisa. Ya harus orang adil. Lu nggak pernah sholat, Ramadan aja makan siang-siang. Ini orang saksi ini nggak dipakai nih. Ya, harus orang adil. Walam yasir ala saghirah, dan tidak terus-menerus mengerjakan dosa kecil. Ini orang adil. Kalau mengerjakan dosa kecil, ya kita ngerjain. Sama saya ngomong aja masih dosa. Ya, Kiai Habib masih dosa. Cuma nggak terus-terusan gitu. Beda sama orang yang emang dia demen banget maksiat. Ya. Tiap hari nongkrongin depan kos-kosan. Lu ngapain di sini? Nih kalau sore-sore nih pada keluar nih, pakai hotpan, gue pengen liatin. Dia sengaja, itu namanya sengaja terus-terusan. Ya. Atau tiap hari ke mall, ngapain? Bening-bening banget kalau di mall. Ya. Jadi kalau jam-jam makan siang tuh rame tuh. Nah, dia datang ke mall, lihat perempuan cakep-cakep. Itu namanya terus-menerus. Ya. Nah, kalau model begitu, itu orang nggak adil namanya. Ya. Jadi orang adil itu tidak mengerjakan dosa besar, tidak terus-menerus mengerjakan dosa kecil, dan ibadahnya, taatnya lebih banyak dibandingkan maksiatnya. Masih lebih menang taatnya. Ya kayak kita nih. Kita kan insya Allah dosa besar ya kita hindarin dah ya. Dosa kecil ya iya dosa, cuma nggak terus-terusan gitu ya. Dan lihat orang nih, kalau Taufan ini atau Pepen, dia tiap hari di masjid ini. Mau waktu di masjid orang adil nih. Ya, zahirnya itu kebaikannya lebih banyak dibandingkan maksiatnya, gitu ya. Ini namanya orang adil. Nah, ada orang yang masturil hal, yang tidak diketahui kondisinya. Artinya dari segi surat sah dari hakim nggak ada, menyatakan dia orang adil nggak ada, ya. Dan juga kita nggak terlalu kenal ini orang adil apa enggak. Ini gimana Ustaz? Dihukumi orang yang adil selama zahirnya itu baik. Ya, jadi kita menghukumi secara zahir saja. Ya nggak perlu kita nanya-nanya, Mas mau jadi saksi, jadi wali, iya. Sholat nggak? Ini tanya gitu, ya. Mabok nggak? Ya nggak usah nanya gitu, orang ujung-ujungnya nggak jadi saksi. Saya pulang aja dah. Saya mau jadi wali, saksi doang, tanya macam-macam. Ya, selama kondisinya zahirnya baik, ya udah jadi saksi, sah gitu ya. Itu sah. Jadi ada yang zahir, ada yang mastur. Yang zahir itu yang dapat, yang kelihatan adilnya. Kenapa dikatakan kelihatan adilnya? Karena dia memiliki surat sah dari negara, menyatakan dia orang yang adil, orang baik. Ada juga orang yang nggak punya. Umumnya pernikahan nggak ada yang pakai surat begitu, walinya itu ya, saksinya. Ya, jadi sah saja. Ya selama dia memang orang baik. Ya. Baik. Kemudian syarat berikutnya, jadi pertama kan izin wali, yang kedua ridhonya perempuan, adanya dua orang saksi. Yang berikutnya wa ijab wa qabul. Ada ijab qabul, ya. Jangan ijab doang, qabul nggak ada. Atau bisa juga istijab. Ijab bisa atau kalau istijab beda. Kalau ijab itu kalimat dari wali. Saya nikahkan Anda, ya. Fulan bin Fulan dengan anak perempuan saya Fulanah binti dengan mas kawin 1 mobil Alphard
atau Velfire merek terbaru, ya seri terbaru, dibayar tunai gitu. Ya, sebutin tuh ya. Nah, ini harus ada ijab dan qabul dari pihak laki-laki. Saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Itu saya masih hafal sampai sekarang ya, masih bisa kalau mau nih ya, hafal ya. Itu harus ya, kalau cuma ada abangnya jangan tadi cerita lagi ada Bang Andri ya. Ini kalau salah laki-laki diam doang dibayar tunai, gimana ya? Gimana ya? Nggak bisa, batal. Harus spontan langsung jawab, nyambung. Ya, kalau terpisah, sekiranya menunjukkan dia nggak suka, dia nggak mau, itu nggak sah akadnya. Paham kira-kira? Bisa juga istijab. Istijab itu minta ijab. Jadi yang boleh pihak laki-laki, calon suami. Pak, misalnya Tovan punya anak perempuan. Pak Tovan, saya minta sama antum, tolong nikahin anak antum sama saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan seperangkat alat masak, misalnya gitu. Alat masak. Ya saya bayar tunai ini Pak Tovan. Langsung Tovan, oke, saya nikahin anak saya dengan kamu, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Nah, sah. Jadi boleh dari pihak laki yang memulai, dari pihak yang wali juga boleh. Kalau dari pihak wali namanya ijab dan qabul, dari pihak calon suami namanya istijab wa qabul. Ya, minta ijab dan yang nerima ntar walinya. Terserah, cuma umumnya yang terjadi di tengah-tengah kita adalah ijab dan qabul, gitu ya. Paham kira-kira nih? Paham ya? Ijab wa qabul. Muttasil harus nyambung. Nah, tadi tuh. Makanya kan kadang disuruh latihan dulu. Nih udah hafal, udah siap nih, gitu kan. Latihannya. Nanti kalau saya tepok ya atau saya goyangin langsung ngomong gitu. Soalnya kalau ada jeda yang sekiranya jeda itu menunjukkan dia itu masih mikir-mikir, itu nggak sah akadnya. Yang tadi saya tanya dibayar tunai. Tunggu. Iya. Ya, itu namanya ada waktu di mana dia masih mikir. Jadi apa enggak itu? Itu kalau terjadi hal demikian wajib diulangi ijabnya. Ulangin, enggak sah. Gitu ya. Diulangin lagi. Ya, jadi harus benar-benar menunjukkan ijab qabul itu secara sambung menyambung. Bilafzil inkah awit tazwij. Ini lafadznya cuma yang sah menggunakan lafadz inkah, menikahkan, awit tazwij ataupun mengawinkan. Enggak boleh pakai bahasa lain. Nikah atau tazwij, zawaj ya, inkah, tazwij, menikahkan, mengawinkan. Ini salah satu boleh, dua-duanya boleh, tapi tidak boleh dengan bahasa lain. Ya, arti bahasa lain kalimat yang tidak menunjukkan arti nikah, walaupun misalnya dianggap seperti itu. Kalau diterjemahkan masih boleh ya. Kalau kita kan nikah ya kan. Kalau sebenarnya nikah itu bahasa Arab. Saya nikahkan Anda. Itu bahasa Arab itu. Ya. Dan saya kawin. Kalau zawat tazwid itu diterjemahkan dan saya kawinkan Anda. Nah, itu diterjemahkan boleh. Mau terjemahnya bahasa Indonesia, mau terjemahnya bahasa Inggris. Kalau Bang Komar dulu kalau akad bahasa Inggris Bang Komar ya. I will marry you with my daughter gitu kan ya. Ya. Yuyun binti ya. Oke, I agree. Saya terima, I accept it, misalnya gitu ya. Nah, bahasa apa aja yang penting arti bahasa itu artinya nikah atau kawin. Ya. Misalnya orang Jawa ngomongnya tak rabi no jenengan. Kalau putri kulo boleh. Yang penting arti rabi itu apa? Nikah. Oh ya udah kawin. Nah, ya udah boleh. Tapi kalau pakai kalimat lain, misalnya lu sama anak gua jadiin ya. Jadiin ini apa? Jadiin. Lu sama anak gua satuin. Satuinnya apa? Satuin bukan nikah. Ya. Jadi harus kalimat yang artinya nikah, baik dengan bahasa Arab langsung ataupun dengan terjemahannya. Baik terjemahan nikah atau terjemahan tazwij, boleh. Yang mana aja boleh. Mau bahasa apa aja boleh. Jelas kira-kira ya. Jadi nggak bisa tuh anak gua jual ya pakai mahar, walaupun nyebutnya mahar. Mau nggak beli anak gua ya, saya jual anak saya dengan mahar 1 juta dibayar tunai. Bahasanya jual ya, walaupun nyebut mahar. Itu gimana? Nggak sah, karena jual itu bukan arti dari nikah atau tajwid. Paham kira-kira? Ya, jadi harus dengan bahasa apapun yang mana bahasa itu menunjukkan arti nikah atau tajwid, gitu ya. Au ma'nahuma, atau artinya ya, arti dari nikah dan tajwid tadi. Al khas, yang khusus, bikulli lisan, dengan segala lisan, dengan segala bahasa apa aja boleh. Yang penting artinya nikah dan tazwij. Min syakhsaini, dari kedua orang ya, mukallafaini yang dua-duanya sudah mukallaf.
Jadi ijab qabul ini harus dari dua orang yang dua-duanya sudah mukallaf. Ya, dan bahasanya harus dipahami oleh wali, calon suami dan dua orang saksi. Nggak boleh pakai bahasa yang walinya bahasa Inggris. Ini suaminya kagak ngerti bahasa Inggris atau bahasa Arab. Yang calon suami nggak ngerti bahasa Arab, saksi juga nggak ngerti. Misalnya walinya ini orang Arab atau misalnya dia dulu belajar di Arab, jadi ngomongnya bahasa Arab. Ankahtuka wa zawwajtuka ibnati Aminah ya bimahrin 100 miliun halan atau naqdan. Ini si calon suaminya dia ngomong apa sih? Gitu. Nah, lu akad enggak ngerti bahasa Arab. Udah iya aja udah, saya terima nikah dan kawinnya. Ya, iya aja nggak bisa, dia nggak paham mau ngapa tadi itu. Ya, harus paham antara kedua orang yang sedang akad dan yang ijab qabul. Ya, begitu juga saksi itu juga harus paham. Kalau suami calon antara wali dengan saksi paham, dia ngomong bahasa Arab nih, qabiltu nikaha wa tazwijaha, ya, fulan binti fulan bimahrin madhkur halan. Ini paham mereka berdua, cuma wali kagak paham. Dia ngomong apaan ya? Ini nggak boleh. Harus dengan bahasa yang kira-kira 4 orang ini paham semuanya. Paham kira-kira ya? Karena supaya tidak ada penipuan, ya. Ini kagak ngerti nih, kita pura-pura aja, pura-pura kan bisa aja pura-pura, ya. Nah saya aja waktu lagi akad, saya akad 2 kali. Akad yang pertama nikah syar'i karena nggak ada penghulu, ya. Nikah syar'i saya nggak pakai penghulu, ya. Itu udah sah, berarti istri saya udah jadi istri saya itu, ya. Sekarang itu awalnya udah jadi istri saya. Nah karena adat kita kan harus tercatat, ya, di negara, maka dilakukan pernikahan ulang. Ya, saya bilang waktu sama penghulu itu, Ustaz siapa saya lupa yang nikahin saya itu. Nah, dia bilang, antum Ustaz mana Ustaz? Saya dari Yaman. Wah, ngerti berarti hukumnya? Ya, alhamdulillah ngerti lah. Dia bertanya gini, kita kalau nanti antum akad lagi nih, kan ada khilaf nih kata dia. Ya, kalau akad diulangin itu khilaf ulama. Ada yang bilang akad kedua itu malah membatalkan akad pertama. Ada sebagian ulama berpendapat begitu. Ada yang bilang enggak, ini cuma istidhar saja, memperlihatkan akadnya sudah terjadi gitu kan. Nah saya bilang gini Ustaz, kalau karena ada khilaf tuh kita pakai hilah aja katanya. Ya boleh begitu kan, supaya tidak membatalkan akad pertama menurut sebagian ulama. Jadi kata penghulunya, ntar kita pura-pura aja Ustaz ya. Iya boleh gitu. Ya kan itu penghulunya bilang sama saya tuh, kita pura-pura aja ya. Kan ngerti hukumnya. Iya. Jadi waktu akad nikah tuh mungkin waktu yang merhatiin tuh dengar kali, ya. Saya nikahkan Anda, ya. Waktu itu diwakilkan ke penghulunya. Ankahtuka wa zawwajtuka, ya, bimauliyati fulana binti fulan bimahrin kadza wa kadza halan suratan. Ada bahasa suratan di situ. Di belakangnya tambahin sama dia suratan. Suratan itu contoh doang, contoh gitu. Jadi bukan akad beneran, ini contoh doang gitu. Jadi saya jaga jawab gitu, halan suratan gitu ya. Udah contoh ya. Jadi melakukan akad itu dengan bahasa yang dua-duanya paham. Ya, baik antara wali, calon suami dan kedua orang saksi dengan bahasa yang sama-sama dimengerti. Dan ini harus dengar, ntar wali itu ada syarat-syaratnya. Dia bisa ngelihat atau dia bisa mendengar. Ya, jadi benar-benar dengar. Jadi wali itu kalau lagi jadi saksi ketika menyaksikan akad nikah, perhatiin orang yang ngomong, misalnya yang ijab qabul. Jadi perhatiin bibirnya tuh. Saya terima saya nikahkan Anda. Terus saya terima. Jadi supaya dia benar-benar menyaksikan dan mendengarkan. Ini kalau suruh jadi saksi, bentar nanti niatin nikah. Iya benar, lihat bibirnya, saya lihat benar semuanya, bahasanya gitu. Jangan jadi saksi dia di kamar mandi pakai speaker. Pak, ini mau nikah aja nikah, saya kamar mandi buang air. Ya nggak bisa, ya. Siapa tahu rekaman. Dengar nggak? Ya dengar. Ya di kamar mandi. Ganti orang aja kalau gitu. Ya kan dia menyaksikan akad nikah. Ya dua-duanya mukallaf. Wali mukallaf, ya. Kemudian laisa fihi ma imra'ah. Tidak boleh di antara keduanya, wali atau si calon suami, imra'ah perempuan. Wali nggak ada yang perempuan, wali itu laki semua, ya. Nah suami juga nggak boleh perempuan, namanya suami laki-laki, ya. Karena zaman sekarang udah naudzubillah, orang ini nikah sesama jenis, ya, naudzubillah, yang gay, homoseksual, kemudian lesbian, perempuan sama perempuan, laki sama laki. Ini mana suami mana istri, ya. Suami itu harus laki-laki tulen, istri harus perempuan tulen, gitu. Nggak boleh jadi-jadian,
ya perempuan jadi-jadian transgender, itu laki, dirubah kelaminnya. Ya, biar kata berubah semuanya Ustaz. Udah ada ininya Ustaz, payudaranya, ngomongnya tuh kayak perempuan. Saya udah operasi semuanya, nggak bisa, tapi laki. Ya, hukumnya laki. Makanya dulu pernah kejadian artis ketika ditangkap bingung, masukin sel perempuan apa sel laki. Akhirnya masukin sel laki, dia nggak boleh laki. Ya, KTP-nya masih laki, ya kan? Sawaun kana huma azwaj. Ini yang laki-laki harus siapa Ustaz? Sawaun kana, baik adanya mereka berdua, huma mereka berdua azwaj, calon suami, wal wali dan juga wali, sama-sama harus laki-laki. Au wakilahu au wakiluhum au wakilahuma, atau wakil dari mereka berdua, wakilayhuma, ya, wakil dari wali atau juga wakil dari suami. Ini harus laki-laki, ya. Misalnya wali mewakilkan ke orang lain, wakil harus laki-laki. Suami karena grogi, ya, atau dia lagi di luar negeri, tapi ketika udah harus dilaksanakan dia nggak bisa pulang, lockdown, Ustaz, lockdown, ya udah wakilin aja. Siapa yang terima akadnya? Muhdhar, ya udah muhdhar ntar nerima, ya. Tapi muhdhar nerimanya harus nambahin kalimat, ya. Saya nikahkan bapak saudara Abdul Hafid bin Ghazali dengan anak perempuan saya Fulana, dengan mas kawin tersebut yang diwakilkan kepada Anda dibayar tunai. Itu muhdhar, wakil saya harus bilang begini, saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai untuk Hafid, gitu. Kalau nggak untuk Hafid gak sah, ya. Buat saya orang udah dinikahi buat Hafid, nggak mau buat saya, batal, ya. Atau misalnya walinya salah ngomong, saya nikahkan Anda, nah Anda kan muhdhar, ya. Wah, muhdhar pas nih, kata muhdhar nih, saya nikahkan Anda. Wah, dia nggak tahu nih, padahal kan dia wakil saya, ya. Dengan mas kawin sekian dibayar tunai, kata muhdhar saya terima nikah dan kawin. Udah buat muhdhar jadinya, bukan buat saya, gitu, ya. Jadi wakil itu harus tahu kalimat yang tepat, jangan sampai salah ngomong. Ini kemudian adabnya. Jadi syaratnya, sekarang adabnya. Wa amma adabu, adabnya nikah itu apa? Fataqdimul khitbah ma'al wali. Sunnah kalau mau nikah mendahulukan dengan melamar dulu. Lamar dulu. Ngomong sama siapa Pak lamarnya? Ma'al wali, ya, dari wali. Jadi ngomong, misalnya Yadi punya anak perempuan, muhdhar demen, ngomong Dor. Pak Yadi, saya kira-kira boleh nggak nih minta anak antum itu ngelamar. Ya, bawa-bawaan itu bisa, kalau Betawi kan gitu adatnya tuh, bawa orang tua, bawa keluarga, ini baru ngelamar nih, ya, bawa macam-macam dah, ya, seserahan. Kalau diterima alhamdulillah, kalau enggak ya saya ambil lagi nih bawaan, gitu kan, lamaran, ya. Kalau perempuan udah dilamar, ya, ini berarti bahasa bisnisnya udah di DP, ya. Barang kalau di DP nggak boleh dijual ke orang lain, gitu nggak boleh, ya. Jadi dari segi hukum, ya, tapi kalau tetap aja udah, ya, bodo amat, lamar gua, yang penting kan nikah, nah, itu sah nikahnya, tapi dosa begitu, ya, nggak boleh, ya. Jadi usahakan mendahulukan khitbah ma'al wali, ya. Cuma kalian gini, lamaran itu terkadang masyarakat kita umumnya merasa kalau sudah ngelamar udah kayak istri sendiri, jadi boncengan berdua, padahal belum jadi istrinya, itu nggak boleh, ya. Makanya kalau pengen ada khitbahnya, mendingan di hari akad aja sekalian, ya, di hari akad. Jadi sebelum akad nikah lamar dulu biar dapat sunnahnya, habis itu baru akad nikah, gitu, ya. Ustaz, ini buat persiapan dulu Ustaz, karena anaknya masih belajar, setahun lagi dia selesai, ya, ini mau dilamar dulu, tujuan apa? Supaya nggak diambil orang, ya boleh, nggak apa-apa. Yang penting setelah dari waktu pelamaran sampai akad nikah tidak melakukan hal-hal yang haram, itu boleh, nggak masalah, ya. Karena kan kalau nggak dipanjerin Ustaz, tadi diambil orang, gitu. Jadi kalau udah dipanjerin, dilamar, ya, yang lain-lain udah nggak bisa. Muhdhar sama Elki saingan, ya, perempuannya sama, main duluan lah. Siapa yang lamar duluan dia yang dapat, gitu. Ngerti dong? Jadi kalau dari incaran langsung Ustaz, jangan main tikung punya teman, ya, nggak boleh. Kalau udah dilamar orang nggak boleh, ya. La fi hali iddatiha, tapi nggak boleh ngelamar dalam masa iddahnya perempuan. Nah, ingat, ya, dalam masa iddah perempuan lagi iddah, misalnya suaminya meninggal, ya, iddah wafah misalnya, suami meninggal, nih janda masih cakep, apalagi janda itu dulu emang mantan kita, nggak jadi sama kita lagi pergi belajar ke luar negeri, tahu-tahu dia nikah sama orang, gede-gede banget, jalan banget.
gua pergi lu kawin, dijodohin bang saya nggak, ya kan dia cerita itu. Suaminya meninggal, ini dia, mati dah tuh, sampai kutubu jandamu itu kan, jandanya diincar juga. Itu kalau lagi iddah, kan kalau suami meninggal 4 bulan 10 hari, ya masa iddah perempuan tuh, dia belum boleh nikah, itu nggak boleh tuh kita ngelamar, ya, apalagi dengan bahasa yang sharih, bahasa yang jelas nggak boleh. Datang ke tuh perempuan tuh walinya, Pak saya mau ngelamar anak bapak, masih iddah, nggak boleh, ya. Jadi gimana Ustaz? Saya kalau nggak ngomong ntar takut diduluin komar. Dia udah ngincer-ngincer Ustaz, ya. Oh itu saya ngincer dari dulu pacar saya komar jadi demen juga gimana? Nah caranya gimana? Pakai kinayah, ya pakai bahasa kiasan. Misalnya ngomong begini, ya ketemu janda atau WhatsApp, ya yang udah biarkan berlalu. Insya Allah nanti ada lagi yang baik, gitu. Itu bahasa kiasan namanya. Itu boleh nggak? Boleh. Ya, cuma kalau langsung, ya udah meninggal sama saya aja ntar, itu nggak boleh. Langsung namanya itu, ya. Kalau sharih nggak boleh haram. Cuma kalau kiasan yang kira-kira menunjukkan arahnya ke situ, itu boleh. Tenang aja dek, kamu tuh masih muda, masih cakep, masih banyak yang mau, tenang aja dah, nggak usah pusing. Nah itu biasanya itu udah bahasa kiasan tuh. Oh berarti ada yang mau, itu boleh. Ya. Ya kan yang mau siapa jangan tunjukin. Yang penting arahnya ke situ. Kan perempuan paham lah, ya. Bahasanya apa namanya yang kira-kira dia nggak ada bahasa ngajak nikah, cuma ada sinyal, gitu ya. Nah paham ya, Bang Umar, kalau janda masih lagi iddah tuh nggak boleh dilamar. Tunggu selesai dulu. Nah begitu habis 4 bulan 10 hari langsung deh tuh, ya datengin walinya. Makanya dulu waktu lagi siapa tuh suaminya BCL meninggal, rame tuh di grup WA tuh. Tinggal 10 hari, tinggal 10 hari. Waduh, BCL. Udah lewat kagak ada yang namar juga ya. Itu dia. Ini janda kan kadang ya, kadang janda masih cakep kan, masih cakep, muda, kaya, siapa yang enggak mau, ya. Biar kata janda juga. Wala fi hali sabi khidbatin min ghairihi, dan juga tidak boleh melamar perempuan fi hali sabi khidbatin, dalam kondisi sudah didahului lamaran min ghairihi dari orang lain. Kalau orang lain udah ngelamar, ente nggak boleh ngelamar lagi. Itu udah di DP, jadi panjer, ya nggak boleh. Orang DP motor, terus udah di DP, kita udah batalin aja, saya bayar lebih mahal, nggak boleh tuh, haram begitu. Ya dosa itu begitu, walaupun sah jual belinya, cuma dosa begitu. Ini udah dilamar sama motor, Ki jangan macam-macam Ki. Ya, sampai saya demen Ustaz, ya ente telat. Kemana aja kemarin? Wiridan jangan lama-lama. Ngaji lama-lama duluin orang, ya. Kita ngaji bertahun-tahun dor, pulang diambil kan sakit dor. Ya, usah gitu. Perasaan gimana itu? Ya, dapat info fit, dia udah dilamar orang. Kesel banget kita, ya. Ntar gue cari cakapan lagi gitu, jangan pesimis dor. Ya. Dia nikah, datangin nikahan mantan, bawa yang lebih cakep dari dia, gitu, biar dia melongo, gitu. Cakapan yang ini dong, biarin aja dia. Itu di YouTube itu ada video-video mantan datang ke pernikahan, ya Allah, sampai nangis tuh ya perempuannya, ya mungkin dijodohin sama orang tua kali gitu yang nggak setujuin, duh kesian. Makanya kalau nikah itu mendingan sama yang kita demen aja dah, ya. Orang tua juga tahu diri, ya bukan zaman Siti Nurbaya lagi gitu artinya. Ya anak kan punya perasaan juga. Kalau dulu mungkin gak kenal gak pacaran dulu ya. Kalau sekarang dia udah komunikasi dalam hubungannya. Kalau selama dia anak orang baik nggak apa-apa udah. Ya kalau dulu kan orang ini banget apa namanya kolot ya. Kalau nggak Betawi gue nggak mau gitu. Ya kan Betawi juga. Kalau dia demen, kalau nggak demen, ya biarin aja mau Jawa kek. Madura kayak yang penting ngomongnya Betawi gitu. Yang penting barang baik gitu aja udah. Ya kadang orang mana-mana cuma keturunan kiai, keturunan wali, ya malah lebih bagus. Apalagi yang minta habaib, ya Habib nih, udah dah. Ntar punya anak Al-Haddad, Al-Habsyi, saya punya kenalan gitu tuh. Ya anaknya perempuan nikahnya sama Habib mulu. Ya. Teman saya itu iparnya itu teman saya iparnya dia apa saudara istrinya perempuan itu nikahnya sama habaib, dia ponakan dia ada yang Al Idrus, ada yang Haddad, ponakan dia jadinya, ya nggak masalah bagus malah memperbaiki keturunan dari segi nasab, ya bangga lah kita punya cucu punya darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah dilamar nggak boleh. Faqad naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an khidbah ala khidbah. Nabi sudah melarang ya melamar di atas lamaran orang lain. Jelas kira-kira nih? Ada pertanyaan? Mau lanjut apa enggak?
Hujan ya? Iya, lanjut aja. Enggak pulang juga hujan. Wa min adabihi, dan termasuk adabnya pernikahan al khutbah qabla nikah. Ada khutbah dulu sebelum pernikahan. Kalau khitbah itu lamaran, kalau khutbah ya khutbah, ya. Khutbah sebelum akad nikah. Ya, jadi sebelum akad nikah ntar baca khutbah dulu. Kan biasanya dibacain sama penghulu atau ada qori yang bacain. Sebenarnya enggak syarat, kita pun boleh sendiri. Dan khutbah itu enggak susah sebenarnya. Ya, sebenarnya khutbah enggak susah. Kan biasanya kalau di akad nikah itu sebelum akad, Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh gitu. Nah, jadi ingat akad nikah dulu ya. Nah, itu sunnahnya begitu. Jangan langsung saya nikahin, ntar dulu khutbah dulu sunnahnya. Wa masjud tahmid bil ijab wal qabul, dan menggabungkan antara tahmid ya, memuji Allah dengan ijab sama qabul. Jadi sebelum ijab qabul ada tahmidnya, memuji Allah dulu. Gimana contohnya? Fayaqulul muzawwij, maka hendaklah orang yang ingin menikahkan itu ngomong begini, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah zawwajtuka wa ankahtuka. Jadi sebelum ngomong saya kawinkan dan saya nikahkan, itu sebelumnya dimulai dengan bismillah walhamdulillah gitu, ada bahasa begitu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya muhdar, saya nikahkan dan saya kawinkan Anda. Itu ada pembukaan dulu ya. Wa fayaqulu zawj kajalik, dan juga yang calon suami sebenarnya sunnahnya begitu juga sebenarnya. Dengan mas kawin dibayar tunai. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah qabiltu nikaha wa tazwijaha bimahrin madhkur halan. Nah, selesai. Di sunnahnya itu ada kalimat tahmidnya, memuji Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tsumma yaqulu, lalu dia berkata, qabiltu nikaha ala hadzal sadaq ya. Jadi setelah mengucap bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah qabiltu nikaha. Tapi prakteknya di kita kan dari pihak wali doang biasanya ya. Dituntun sama penghulu bismillah alhamdulillah, dari pihak wali doang. Dari pihak suami jarang yang praktekin. Sebenarnya sunnahnya ada kalimat tahmid itu. Ya, sebelum saya terima nikah dan kawinnya ngomong dulu bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, saya terima nikah dan kawinnya. Sunnahnya begitu ya. Nah, kalau memang grogi ya mendingan baca. Apa? Ulang lagi. Ulang lagi. Ya. Nyari janda dulu Ben. Janda. Baik, paham ya? Kemudian wa ilqau amri zauj 'alal bikr mustahabun, dan menyerahkan urusan suami kepada seorang perawan itu disunahkan. Artinya apa? Kalau nikah, cari yang perawan, itu lebih sunnah. Dulu ada sahabat izin nikah sama Nabi. Kata Rasulullah, siapa calonnya? Si fulan ya Rasul. Dia kan janda. Enggak mau yang perawan aja kata Nabi gitu. Jadi Nabi lebih mengedepankan perawan, ya. Kalau janda itu kan dia udah punya memori masa lalu. Khawatirnya nanti membandingkan sama suami yang sebelumnya. Itu nih khawatir. Misalnya dari segi apa aja membandingkan. Misalnya dari segi sifat. Abang emosi mulu, suami saya doang yang pertama tuh. Sabar banget. Nah kita digituin gedek kita. Pakai bilang-bilangin dulu lagi gitu kan. Apalagi kalau ada urusan ranjang. Kok kalah sama yang dulu. Payah bang. Loyo. Tuh abang mantan saya tuh. Wah, kita digituin. Kesel banget kita. Ya, cari aja yang lain, buyang kita. Ya. Nah, jadi kalau bisa, kalau memang masih mampu yang perawan, cari yang perawan. Kecuali ada alasan tertentu. Di antara uzurnya misalnya lemahnya kemaluan kita. Karena Baqarah itu ya selaput darah itu untuk menjebolnya itu harus punya kekuatan penuh, full strength. Gitu ya. Ya kalau Ustaz, saya lemah Ustaz, ya berdiri bisa ereksi aja udah lumayan lah. Apa ya banget ente ya. Kalau janda kan nggak usah pakai tenaga, ibaratnya nggak usah terlalu kuat gitu, udah cukup. udah lubangnya udah ada gitu, jangan udah ada. Atau misalnya uzur lainnya, kesian Ustaz, janda anaknya masih kecil-kecil, dia ada sebatang kara, bapak ibunya udah nggak ada, susah, jadi saya mau bantu dia, itu boleh, namanya ada uzur namanya ya. Atau misalnya saya juga punya ini Ustaz, saya punya anak dari istri pertama. Kalau perawan dia nggak ngerti ngurus anak, cuma kalau janda dia udah biasa ngerawat anak. Ini orangnya sama anak-anak deket, ini nama uzur, silahkan. Cuma selama tidak ada uzur, sebaiknya cari yang perawan saja, gitu ya. Kenapa? Fa innahu aqrabu ilal ulfah, karena kalau perawan lebih dekat menuju kepada keharmonisan. Dalam rumah tangga itu lebih harmonis yang perawan, sama-sama orang pertama yang menyentuhnya. Yang kita sentuh, yang disentuh sama-sama orang pertama.
Jadi itu lebih berkesan gitu ya. Kan cinta pertama itu nggak bisa dilupakan itu. Nah, jadi usahakan istri kita itu cinta pertama kita, suaminya cinta pertama dia gitu. Nabi aja paling cinta sama siapa? Sayyidatina Khadijah, walaupun istrinya banyak. Tapi beliau nggak bisa memungkiri lebih cinta sama Khadijah, yang paling pertama itu ya. Makanya kalau bisa cari istri Dor, jangan yang udah pacaran beberapa tahun, jangan. Abang nih bang, berarti cowok saya yang ke-23 Buyang lagi. Jadi 22 sebelumnya dia diapain aja itu. Udah deh bang, usah cerita, udah diapain aja. Buyang lagi gitu. Kalau bisa yang belum kenal laki-laki ya. Bahkan ada yang ya di waktu di YouTube itu nggak pernah kenal sama cowok, mau salamannya takut nangis gitu kan. Sampai segitunya Dor. Ya, tuh, masih murni. Ya, masih ori. Ibarat kalau handphone masih ada plastiknya gitu ya. Ini kalau udah masih disegel ya, makanya kan ada istilah kalau segel sudah terbuka di luar tanggung jawab kami gitu. Ya, cari perempuan yang masih tersegel, ya masih belum kenal laki-laki. Makanya kita bersyukur sama Allah. Ini seandainya maksiat ada tandanya aja, kita mungkin malas kali nikah sama perempuan. Seandainya sentuhan kulit sama yang bukan mahram berbekas hitam, saya baru banyak bayangin gitu. Dicium cowok ada bekasnya. Ya dipegang bekasnya itu, ya Allah, kalau seandainya begitu tuh, kita begitu lihat bini kita hitam mulu nih. Wah, udah banyak tangan-tangan ini ya. Naudzubillah tuh. Jadi kalau bisa yang masih bersih ya. Karena ini kan buat anak-anak kita. Jadi sunnahnya itu yang perawan. Wa kadzalika, dan demikian juga yustahabbu taqdimun nazar ilaiha. Disunahkan sebelum akad nikah melihat perempuannya dulu. Nah, jadi jangan kayak beli kucing dalam karung. Dor, mau enggak sama anak saya? Mau Pak? Nggak mau lihat dulu, udahlah saya percaya aja. Jangan gitu Dor, lihat ya, saya lihat dulu Pak. Nah gitu benar, gak apa-apa. Dan begitu lihat nggak boleh berduaan, harus ada walinya, ada mahramnya ya. Dan yang boleh lihat cuma bagian muka sama telapak tangan doang. Jangan semuanya buka-buka buka-buka ya, cuma muka sama telapak tangan. Jadi biasanya orang tua kita tuh kalau ingin nunjukin anaknya ya, misalnya anaknya malu nih, kita lagi bertamu, siapa misalnya namanya Aisyah, ambilin teh. Nah, keluar dari itu, pakai jilbab, bawa teh. Nah, modal juri-juri pandang dah. Gitu ya. Lihat Dor, gak apa-apa. Karena kita jangan sampai menyesal begitu akad nikah. Ya. Dinikahin sama anak Bang Komar misalnya, ya. Kalau lihat Bang Komarnya masih ganteng nih, ya. Pas anaknya cakep, tahu anaknya kagak cakep, kan kita gedek juga jadinya. Yang ini Bang Komar. Iya ini istrinya, kok gini? Gitu misalnya. Untungnya Bang Komar anak laki semua, dia nggak ada yang perempuan. Ya. Jadi harus lihat dulu. Kalau kita nggak mau lihat, ya nyuruh siapa kek, ibu kita, kakak kita perempuan, main sono lihat. Ntar lihat gimana? Kayak siapa? Kayak Nia Ramadhani, wah kan cakep nih, gitu kan? Ya. Kayak siapa nih? Kayak Omas. Pikir juga kita, gitu. Ya, kalau kita cocok, lanjut. Kalau enggak jangan. Ya, nikah sama perempuan yang kita nggak demen, buat apa? Ya, pulang ke rumah juga males kita. Coba dah, bini kita jelek, ya, bini kita jelek, nggak sesuai selera kita gitu, ya. Ente pulang kerja di kantor cakep-cakep teman kantor, ya kan, enak ngobrol enak-enak. Pas nyampe rumah, ya dia lagi, gitu kan. Jadi males pulang gitu ya. Alasannya ada aja dah. Jadi lihat dulu dong, lihat. Dan kata para ulama itu dari wajah sama telapak tangan itu kita bisa ngebaca watak dan apa dalamnya perempuan. Sampai bisa ngebaca bagaimana bentuk kemaluan. Tuh lihat tuh, dari bibir. Dari kitab Zaitunatul Alqah tuh ada. Kalau bibirnya begini, kemaluannya begini gitu sampai keren juga, saya tahu itu. Saya tahu, saya perhatiin nih. Lihat tuh asik nih. Dipraktekin. Sampai tai lalat itu ada tanda tuh, tai lalat di bibir bawah apa, di pipi apa, ada macam-macam. Perhatiin ya. Habis ngelihat buka kitab. Wah, berarti dia begini lihat tuh, ya. Ada ya. Cuma karena dia belum mau nikah, ya udah, rahasianya aja kita beda, ya. Gitu. Jadi lihat dulu, sunnahnya lihat. Imma kita yang lihat langsung lebih afdol, atau menyuruh saudara perempuan kita atau ibu kita untuk melihat dia. Jelas kira-kira? Wa minal adab, termasuk dari adab ihdaru jam'in, menghadirkan sekelompok orang min ahli shalah, dari orang-orang saleh. Nah, biasanya kalau akad undang kiai, undang ulama, undang habib gitu. Supaya apa? Istidhar waro al adlain, untuk menampakkan supaya menampakkan akad kelihatan akad ini selain dari dua orang saksi yang ada tadi.
Karena khawatir gini, tahu-tahu walinya ini saksinya bukan orang adil misalnya. Kita nggak tahu kan nih saksi dari pihak perempuan, dari pihak laki, kita pihak laki. Ternyata saksi dari pihak perempuan tukang mabok. Kita nggak tahu, nggak kenal kan, ya. Nah, tapi kalau ada orang soleh, ada kiai yang datang, ada habib yang datang, apalagi kebanyakan orang menjadikan para kiai-kiai, para habib itu jadi saksi. Nah, ini lebih bagus lagi. Karena lebih aman supaya akadnya sah. Ya, disaksikan oleh orang-orang yang soleh, gitu ya. Itu lebih afdal begitu. Ya cuma jangan datengin doang, ya kasih amplop kayak apa gitu, nyuruh datang doang. Kiai datangnya akadnya kiai, iya. Ini datang pulang begitu aja, teh doang, jauh-jauh ya memang ibadah sih. Yang kesian kiai jauh-jauh, udah tua, ya. Beda kalau kiai makin tua makin mahal, gitu, ya. Kalau orang kerja makin tua makin tendang, pensiun. Ini kiai makin tua makin sepuh, doanya makin mantap itu, ya. Jadi kayak bapak tuh, undang bapak yang mahal, gede, ya. Kalau saya setengahnya dah, gitu. Bercanda doang, bercanda. Ya. Baik. Kemudian wayam bagi an yanwiya bin nikah ghaddul basar nih, Dor. Dianjurkan an yanwiya niat bin nikah untuk nikah, apa niatnya? An yanwiya ghaddul basar, untuk menutup pandangan mata, menjaga pandangan mata. Niatnya gitu. Ngapain Dor mau nikah? Saya Ustaz, daripada saya melihat yang haram-haram, mendingan saya nikah aja. Nah, jadi melihat istri kita halal, gitu ya. Karena ini syahwat kalau nggak diarahkan, ya, ini akhirnya ntar kemana-mana, ya. Waduh, perempuan cakep, ini kenalan ini, ya nikah kagak, ya udah akhirnya ke sana, ya. Blok M, malam-malam itu, ya. Dekat itu, ya. Pergi ke Blok M jam 2, jam 1, banyak banget itu, ya. Kenapa? Karena nggak ada tempat yang halal untuk melampiaskan. Jadi kalau udah pengen nikah udah, nggak usah pakai maksiat. Saat pacarannya jangan pacaran. Udah nggak zaman pacaran. Ya, nggak ada jaminan pacaran nikah bakal lama, nggak ada. Ente selama pacaran maksiat terus. Maksiat dosa. Ya. Dan chemistry-nya, ya, getarannya itu beda orang udah pacaran sama belum pacaran. Kalau udah pacaran berapa tahun pacaran? 5 tahun, udah biasa jalan bareng sama dia 5 tahun. Kemana-mana berdua naik motor, pelukan, pegangan, boncengan. Tapi kalau belum pernah kenal, itu asik itu. Gimana ini ya caranya? Malam pertama gimana ngomongnya gitu kan, belum kenal, asik tuh pengalamannya. Kalau udah pacaran udah biasa aja, tiap hari ketemu, ya. Jangan, ini nggak usah pacaran dah, ya. Niat untuk menjaga pandangan mata. Wa talabil waladi shalih, dan untuk mencari anak soleh. Niatin nikah itu pengen punya anak yang soleh, yang bisa doain dia, ya, bisa memberikan syafaat pada dia gitu. Jadi niatin punya anak, jangan nikah nggak punya anak, jangan. Bahkan kalau pernikahan lama nggak punya anak, tuh rasanya kering gersang, ya. Walaupun duit banyak, harta banyak, nggak punya anak nggak enak, ya. Teman saya begitu, ada teman saya kenal saya bertahun-tahun, 10 tahun lebih, saya udah 10 tahun nikah. Dia nikah sebelum saya, 15 tahun nikah nggak punya anak, gimana gitu rasanya, ya. Walaupun duitnya banyak juga, ya nggak enak. Usahakan punya anak. Saat ini ternyata istri saya mandul, gimana coba kira-kira? Ya misalnya bayi tabung, ya, atau ya cari lagi, ya cari lagi. Yang pertama jangan ditinggalin, tetap, ya, ente rawat dia, itu, ya. Ini mau buru-buru aja, setahun belum hamil, gue kawin lagi, ntar dulu. Siapa tahu dari pihak kita, karena kadang diteliti itu, setelah dicek di dokter, ternyata yang lemah itu dari pihak laki-laki, ya, spermanya lemah segala macam, ya, itu diobatin, gitu ya. Wa taktsirul ummah, dan niat untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga, ya, harus niatnya banyak, Dor. Itu di kitabnya Habib Sa'ad itu Al-Idrus ada namanya kitabun niat, ente lihat di situ tuh, ya. Niat di akhir itu ada niat tazwid, niat menikah, panjang tuh niatnya tuh. Jadi supaya nikahnya itu jadi ibadah, gitu ya. Wa minasyara'id wallahu a'lam bishawab. Nanti kita bahas lagi di antara syarat-syaratnya lagi ketika ingin menikah. Ada pertanyaan? Sesuai tema atau luar tema? Masalah pernikahan mundur? Ya. Apabila Allah mencintakan seseorang, Allah akan memberikan cobaan kepadanya. Dan apabila dia sabar, maka Allah akan memeliharanya. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang maksud Allah memeliharakan itu? Itu Allah tidak akan memberikan kepadanya keturunan dan anak dan harta.
Jadi kalau seandainya orang nggak punya anak itu misalnya, apakah dia wajib berusaha tuh sampai mana maksudnya? Oh. Jujurnya Anda baru dengar hadis itu apa yang dimaksud apa sabar tadi? Hadisnya yang Anda paham, yang Anda tahu gini, redaksi hadisnya. Idza ahabballahu 'abdan ibtala. Fa in sakhata falahu sukhat wa fa in radiya falahu ridha. Itu yang saya hafal hadisnya itu. Kalau yang yang mana riwayatnya? Ibtala. Fa idza fa idza sabara iftanahu. Bagaimana cara Allah memeliharanya? Jawabannya? Oh gitu. Saya berdengar hadis nih. Jadi katanya apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan beri dia ujian. Kalau dia sabar, Allah akan memeliharanya. Sahabat bertanya, bagaimana memeliharanya Rasulullah? Allah memelihara dia dengan tidak memberi keturunan dan harta. Jadi cara Allah menjaga dia, Allah tidak beri keturunan dan harta. Ya. Ini Anda baru dengar ya. Redaksi yang Anda tahu riwayatnya itu, apabila Allah cinta pada seorang hamba, Allah akan beri dia ujian. Kalau dia nggak terima, dia marah, Allah akan marah sama dia. Tapi kalau dia ridho, Allah akan ridho sama dia. Itu yang saya hafal gitu. Fa idza sakhata falahu sukhat, fa idza radiya falahu ridha. Nah, cuma ini lain lagi nih. Kalau dia sabar, Allah akan jaga dia. Jaganya gimana ya Rasulullah? Dengan cara Allah tidak memberi dia keturunan dan tidak memberi dia harta. Ini maksudnya gimana Ustaz? Bisa jadi gini. Maksud dari hadis ini, kalau orang dikasih harta atau orang dikasih anak, bisa jadi itu ujian buat dia. Banyak orang yang tadinya susah, ya ibadahnya rajin, ya sama Allah dekat, ya nggak sombong, ya yang nggak sombong, yang susah, yang sombong apa sombong. Tapi begitu jadi punya duit banyak, nah mulai dah OKB, orang kayak baru, ya nggak mau kenal sama orang, sombong, merasa hebat. Nah itu, jadi khawatir nanti akan berubah, ya kebaikannya jadi tidak baik. Allah jaga dia tidak dikasih harta. Jadi kalau kita rezekinya seret-seret, jangan sultan sama Allah, bisa jadi itu yang terbaik buat kita. Begitupun anak. Kalau anak dikasih sama dia yang tadinya ibadahnya rajin, jadi repot ngurus anak mulu, bercanda mulu sama anak, jadi lupa baca Quran, lupa ibadah. Itu mungkin yang maksud hadis itu begitu. Bentuk penjagaan Allah buat dia, tidak dikasih anak, tidak dikasih harta. Nah, itu mungkin begitu ya. Ya, hadisnya begitu. Nah, cuma kata Ustaz, kalau seandainya dia nggak punya anak, apakah tetap harus berusaha punya anak? Ya, berusaha. Karena kan niat nikah tadi kan pengen punya anak, keturunan yang soleh yang bisa doain dia. Ya syukur-syukur nanti di alam mahsyar bisa ngasih syafaat sama kita. Syukur-syukur bisa ngasih syafaat kita buat ketika di kuburan. Karena Nabi mengatakan ada seorang meninggal dunia, di kuburannya disiksa. Tapi tiap hari berlalu hukumannya itu, siksaannya makin ringan sampai berhenti. Sampai akhirnya orang bingung. Ya Rabb, ini kenapa siksaan saya sekarang berhenti? Ya, kata Rasulullah jawabannya apa? Listighfari waladika laka. Ini semua gara-gara istighfar anak kamu buat kamu. Oh, punya anak yang istighfar buat orang tua. Orang tua disiksa di kuburan, lama-lama berhenti siksaannya gara-gara anak. Nah, ini kan kita harapin begitu. Punya anak yang soleh, yang ingat sama orang tua. Jadi Ustaz, kalau saya nikah bertahun-tahun nggak punya anak, usaha nggak? Usaha. Ngadon terus tiap malam. Ngadon. Bikin adonan tiap malam. Jadi apa belakangan? Ya, yang penting usaha. Ya, minum vitamin, minum suplemen gitu, ke dokter, berusaha ya secara zahir, secara batin doa juga, ya ke kiai bikin air, ya beberapa kali orang gitu bikin air kiai, ya buat ini belum hamil gimana ya, kalau belum Allah kasih, yang penting usahanya ada, ya adapun hasil silakan sama Allah, gitu aja. Apakah kita itu bisa menjadi ilah untuk menduakan? Oh gitu maksudnya. Oh, apakah itu bisa dijadikan alasan untuk poligami Ustaz? Gitu maksudnya gitu. Ya. Ya sebenarnya poligami itu kan enggak perlu, sebenarnya udhurnya banyak, ya. Ya di antaranya misalnya istri kita ternyata memang positif mandul, enggak bisa punya anak, sedangkan kita ini kan pengen punya keturunan. Dan itu udhur. Ya buat apa kita nikah? Harta banyak begini, apalagi kiai besar pesantrennya, ya santri banyak, majelis di mana-mana, saya pengen terusin. Ya, walaupun ada orang lain, cuma kan beda rasanya. Ya, kalau anak sendiri yang megang itu ya dia bangga gitu, anak kita yang bisa terusin. Nah, itu boleh nggak Ustaz saya gara-gara hal demikian nikah lagi? Boleh Dor, nggak masalah.
nggak ada itu aja boleh. Apalagi ada itu. Ya cuma dengan cara yang baik, ya. Ngomong sama istri, "Dek, gimana Dek? Ini kita udah 10 tahun gak punya anak ini, ternyata kamu mandul, gitu. Gimana saya izinnya?" Nah, kalau dia bilang, "Oh, jangan Bang. Ya, jangan nikah lagi." "Gimana Ustaz kalau nggak diizinin?" "Nikah." Nggak apa-apa. Karena izinnya istri pertama itu dalam agama nggak disyaratkan. Dalam negara iya. Ente kalau mau poligami itu harus ada surat tertulis, izin tertulis dari istri pertama tanda tangan. Ya. Tapi kalau dari segi agama nggak disyaratkan izin dia. Ya, kalau disyaratkan repot, nggak bisa poligami. Ya, siapa yang bisa poligami? Jarang yang mau tanda tangan. Gitu. Makanya rata-rata poligami diam-diam. Ya, diam-diam. Bin pertama nggak tahu. Gitu. Dan karena itu ibadah, jadi ibadah juga diam-diam aja, biar orang nggak tahu. Gitu, ya. Itu dah. Cukup dah. Ada lagi mau tanya? Ya, Pak Ujang. DP. DP itu kan ada DP tadi ya, DP nikah dan DP jual beli. Kalau nikah itu kan apakah batasnya setelah dia mengasih apa atau hanya omongan? Dan jual beli juga beda. Ada kan kita misalkan mobil, ada orang yang benar-benar udah ini saya DP atau nanti mobil lu gua beli ya. Nah, itu masih sah nggak? Baik. Nah, dalam akad nikah itu apakah DP, istilah bahasa DP, apakah DP itu harus ngasih sesuatu kepada calon perempuan, ya, calon istri, ataukah cukup dengan omongan? Sebenarnya yang namanya lamaran cukup dengan omongan, nggak ngasih apa-apa. Ya, saya ngomong sama Yadi, punya anak perempuan, Yadi, saya mau nikah sama ente ya, gimana? Ya udah. Hah? Wali dari siapa? Kita ngomong sama walinya. Ngomong sama walinya, ini khidbah itu ke wali. Ya, kalau ngomong sama perempuan itu bukan khidbah. "Dek, kamu ntar nikah sama saya." Kan kayak orang-orang bule itu. "Maukah kau jadi istriku?" gitu kan. Hah? Oh, ngomong dari pihak laki? Enggak, dari pihak lakinya. Cuma adabnya doang. Adabnya itu kalau orang lamar bawa orang tua, menunjukkan keseriusan. Bahwasannya saya serius, nggak main-main nih. Orang tua saya datang, gitu kan. Jadi ngomong sama orang tuanya. Tapi sebenarnya nggak disyaratkan. Yang penting ada khitbah, ada lamaran baik dari laki-laki langsung atau melalui orang tua. Dan tidak perlu memberikan apa-apa. Cuma orang kita adabnya sebagai bentuk keseriusan, gitu kan, ngasih cincin, ya. Ini udah cincin nih, udah nih, patakin nih, udah punya saya nih, gitu ya. Tandanya nih udah ada orang yang mau minta, gitu ya. Jadi tapi tidak syarat, cukup dengan ucapan saja. Kalau jual beli gimana Ustaz? Sama, jual beli juga sama. Sebenarnya kalau kita sudah deal sama orang, walaupun nggak ada DP nih, ya, Van, ini berapa handphone? Ini mau jual? Iya Ustaz, 1 juta. 1 juta ya, Anda beli ya. Tapi Anda bayar besok. Nah, lagi nyambil duit dulu. Ya udah, itu nggak boleh orang lain nikung ngambil. Iya, haram gitu. Taufan datang Pepen. Ngomong apa sama Ustaz Hafid? Ini apa yang mau dibeli? Berapa? 1 juta. Ya, 1,1 gue bayarin. Tahu Taufan, Ustaz maaf ya, batal ya. Ini handphone mau dipakai, bohong lagi, udah ini mau dipakai, ya. Itu nggak boleh gitu, walaupun jual belinya sah, ya, tapi nggak boleh begitu. Nah, apalagi kalau kan Taufan gini, ini serius nih, Ustaz, mau bayarin, saya lagi butuh loh. Iya, DP dah. Ya, minta DP sebagai tanda keseriusan, itu ya nggak apa-apa juga. Cuma jadi masalah kadang orang kita gini, kita kalau sudah DP tiba-tiba batal, ya, itu DP angus. Nah, itu nggak ada dalam syariat itu. Balikin kan nggak jadi beli, ya. Cuma saya sempat lagi nyari juga nih pertanyaan ya. Kalau misalnya kita DP tanah, kalau yang murah-murah oke lah nggak masalah. Cuma tanah misalnya atau mobil, dia udah DP nih. Berapa mobil mau dijual 100 juta? Saya DP 5 juta ya, iya DP nih. Berapa? Kapan lunasinnya? Bulan depan dah, ya, bulan depan. Atau tanah bulan ya. Ternyata ada orang yang mau beli lagi dengan harga yang lebih tinggi misalnya, ya, kan kita nggak bisa, ya, udah di DP orang, tahu-tahu udah orang itu mau beli dengan harga lebih tinggi, dia nelpon, maaf ya nggak jadi, ya, kan kita amsyong, ya, salawat kita tuh, udah DP kita balikin sama dia, ya kan, kita rugi, belum tentu dapat lagi pembeli yang bagus gitu, itu masalah tuh, gimana tuh? Tapi dari segi fikih DP itu kalau nggak batal nih jual beli harus dikembalikan, nggak boleh diambil sama pemilik barang, haram. Itu yang mau jangan ya. Jadi nggak harus ngasih sesuatu. Tapi kalau sudah deal ya udah. Jelas kira-kira? Ada lagi? Ya, Gus. Langsung.
berencana. Keluarga berencana. Ya. Bagaimana tadi Ustaz? Kita kan nikah niatnya untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Salah satu niat nikah gitu. Sedangkan pemerintah mencanangkan 2 anak cukup, 2 anak lebih baik atau KB ya, keluarga berencana. Nah, itu gimana Ustaz? Itu kan program pemerintah. Ya. Bukan program agama itu. Program agama bisa jadi itu propaganda loh. Ya, negara yang banyak muslim, bagaimana caranya anaknya dikit-dikit biar muslim gak banyak, bisa jadi itu. Dengan ditutupin ya slogan-slogan yang indah, 2 anak lebih baik gitu ya. Ya, sebenarnya enggak juga, ya. Anak itu kan masing-masing rezekinya ada. Cuma orang kita ini mindsetnya udah dibikin ribet dah, anak banyak anak. Satu juga yang penting punya anak udah bagus dah gitu ya. Sebenarnya enggak juga. Lihat orang-orang tua kita dulu. Ya. Kakek saya dari istri pertama 11. Bapak anak nomor 11. Bini kedua enggak punya anak, bini ketiga anaknya 4, 15. Ya kan? Asik kalau akur mah enak itu, ya. Asik itu. Banyak anak, ya. Semakin banyak anak akan semakin banyak potensi untuk memiliki anak soleh. Ya, saya aja 4 nih, laki baru 1, perempuan 3. Namanya perempuan kan bakal diambil sama laki suaminya gitu kan. Ya, kita harapin laki nih, kayak aduh kayak 1 kurang nih harapin nih, harus ada Muhammad kayak ini gitu kan. Ya belum aja proses nih, ya belum masih kecil, masih kembar, ya. Jadi program itu ya program pemerintah itu gimana Ustaz? Ya itu bagi yang mau silahkan. Cuma bagi orang yang memiliki keyakinan kuat besar, udah banyak aja anak gak apa-apa. Ya selama kita bisa memelihara anak kita. Ya jangan cuma bikin anak banyak doang. Pokoknya saya mau banyakin umat Nabi Muhammad. Tiap tahun lahir, diurusin kagak. Karena gimana? Saya kasih aja tuh, sono. Ya itu nggak ngerawat anak, ente bisa ngerawat nggak? Ya, ini maksudnya banyak anak sambil dirawat. Kan banyak anak banyak doang buat apa? Tapi banyak berpotensi. Ya kalau gitu Ustaz, dikit ya. Bagaimana dikit berpotensi? Kalau dikit bisa potensi. Kata siapa? Banyak yang bisa potensi. Kalau kita bisa. Saya punya guru hebasan anaknya 36. Mau jadi orang besar semua yang laki-lakinya. Jadi hakim, jadi pengusaha, jadi ulama. Jadi bagaimana kita bisa mendidik anak kita, ya, membesarkan anak kita jadi orang yang sukses dunia akhirat, gitu. Jadi program pemerintah itu KB, ya silakan bagi yang mengikuti. Cuma kalau saya KB itu bagi saya bukan keluarga berencana, keluarga besar. Nah, jadi saya tetap KB keluarga besar, gitu ya. Lebih dari 2 lebih bagus, ya, gitu. Kalau ya dikasih, bahkan saya punya teman gini, anak lebih banyak tuh, ini masih mau nambah. Terserah Allah aja gitu dia bilang. Kita mah bikin aja jadi gitu. Masya Allah enteng banget, luar biasa sih ente, mantep nih ya. Rezeki orang, ya rezeki orang itu udah Allah atur. Tiap anak itu bawa rezeki. Karena bahkan ada beberapa, termasuk mertua cerita tuh ya, mertua itu ada dulu kan ngobjek di tanah segala macam itu ya. Itu goal-goalnya itu begitu punya anak. Sofi istri saya tuh naiknya usaha dia tuh, anaknya lahir langsung ya dapatin gitu ya. Mungkin rezekinya tuh anak gitu. Ya, rezeki kita anak Allah kasih lewat kita gitu ya. Jadi gara-gara anak itu lahir rezekinya bagus, Allah tambahkan rezeki kita gitu. Ya, sebenarnya kita punya rezeki nih. Saya nih ya, ente semua yang pada punya anak, itu sebenarnya rezeki istri dan anak kita Allah titipin ke kita. Ya, dulu waktu bujangan rezekinya pendapatannya kecil. Gitu, Dor. Ya, waktu bujangan tuh 3,5, Dor. 30.000 gaji di sini ngajar, ya ada apa-apanya. Sekali ceramah doang, ya setengahnya kali, ya gitu ya. Tapi begitu punya anak, ada aja rezeki itu. Ngalir. Dan itu kita jangan sombong, jangan pelit sama anak sama istri. Duit gua nih, duit gua. Lu bisa dapat segitu gara-gara lu punya istri punya anak, Allah kasih banyak. Ya karena anaknya banyak, istri 1 ya, anak banyak istri 1 ya, berarti kan punya tanggung jawabnya besar. Allah kasih banyak tuh. Jadi jangan sombong. Ya anak minta jajan gak dikasih, ya itu punya dia tuh, cuma lewat lu doang gitu. Jelas kira-kira ya. Nah itu ada lagi mananya Agus, jelas ya. Kalau kita sudah berlangsung akad dan akadnya dengan kita sendiri, tapi ketika kita tidak ada di tempat, kebetulan ada orang lain yang menjualnya, mungkin misalnya dia udah akad nih bahwa nih kambingnya udah dijual, iya. Tapi waktu dia nggak ada hewannya jual lagi. Ya, dia nggak tahu nih dijual ke orang lain itu gimana. Nah, kalau kita sudah akad, misalnya jual beli kambing, gitu ya,
Udah dia loh, udah bayar lah mungkin segala macam gitu, tapi nggak ditandain, lupa gimana gitu ya. Oke lah gitu. Dan bosnya ini nggak ngasih tahu karyawan, tiba-tiba begitu bosnya lagi pergi, karyawannya jaga, ada orang beli tuh kambing. Ya, ini gimana Ustaz? Dia juga udah bayar, saya udah bayar. Maka akad yang kedua batal. Karena itu udah punya hak orang lain. Jadi ntar harus bilang sama yang pembeli yang kedua, Pak maaf ya Pak, ini duitnya saya kembali. Oh dikembaliin, kambingnya tarik lagi. Kenapa? Itu udah dibeli orang Pak. Walaupun baru DP, misalnya dia bayar cash nih full, tetap aja nggak boleh. Dari DP orang Pak, maaf ya Pak, saya nggak tahu. Ini bos saya baru bilang, itu wajib itu. Ya. Kalau misalnya enggak, saya nggak mau, udah saya bayar, nggak bisa. Haram itu ngambil hak orang. Buat apa ngambil hak orang itu? Kan nanti juga nggak rugi, duitnya dikembaliin, balikin gitu. Jelas ya. Jadi hukumnya akad yang kedua batal. Ya, yang pertama yang sah, yang sudah benar akadnya. Lagi menanya? Cukup ya? Ayo kita tutup dengan Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pagi ini Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat, dan senantiasa kita bisa menjaga diri, ya, menjaga keluarga kita, anak istri kita di jalan yang penuh ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita bina mereka, kita arahkan mereka, ya, karena kita ini imam, kita ini nahkoda dalam satu kapal. Jangan sampai yang ikut kita ini berantakan gara-gara kita nggak bisa memimpin mereka. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita suami yang soleh, istri kita istri yang solehah, punya anak keturunan zuriyah yang soleh dan solehat. Dan yang belum nikah seperti Mudha dan kawan-kawannya, Rianto juga, mudah-mudahan dimudahkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qadri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama, nahdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla ad-duyun قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.